सो अज आपां सुखमनी साहब जी की बाणी उस दा अष्टपदी नंबर 10 ते उस दा बंद नंबर 5 समझण की कोशिश करनी है। सो इस अष्टपदी का जिहड़ा श्लोक है वो तो आपां सारिआं नूं तकरीबन याद हो गया होना है। उस्तत कर हैं अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विध अनेक प्रकार। सो इस पूरी अष्टपदी विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने परमात्मा की रचना की गल कीती है। उन्हें अनेक भांत नाल इस रचना नूं रचिया है, जिहदे विच अनेक किस्म के जीव जंतु, अनेकां ही खंड ब्रह्मंड, धरतियां, आकाश, चंद, सितारे, सूरज, ये सब कुछ उस मालिक ने इस धरती ते इस अपनी रचना दे विच रचिया होया है। सो असी शुरू करते हैं कि ये जिहड़ा बंद नंबर 5 है गुरु जी ने इत्थों शुरू किया है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी। इत्थों गल अज दी शुरू की है गुरु साहब ने भी करोड़ां ही लोग ने जिहड़े पताल दे निवासी ने, यानी पताल विच रहण वाले ने। सो असी थोड़ा जिहा समझांगे पताल किस नूं आखदे ने। पाताल असी 3 लोक गुरबाणी विच मनदे हां, या गुरबाणी ने 3 लोक मन्ने ने। एक है मात लोक, जिहदे उत्ते आपां होना इस धरती उत्ते, इस नूं मात लोक भी कहिंदे ने ते मृत्यु लोक भी कहिंदे ने। सो ये है मात लोक। इस तो उतला जिहड़ा स्थान है जिथे बहुत सारे प्लैनेट्स ने और बहुत सारियां धरतियां भी ने, उस नूं गुरबाणी विच आकाश लोक मन्निया जांदा है। फिर साडी धरती तो थल्ले जिन्ने भी प्लैनेट्स ने, जां जिन्नियां भी धरतियां ने, जां चंद सूरज ने, उन्हां सारिआं नूं पाताल लोक मन्निया जांदा है। यानी जिथे जिस धरती उत्ते आपां हां, इस धरती तो उत्ते जो कुछ भी है वो सारा आकाश लोक है। इस धरती तो हेठां हेठले पासे जो कुछ भी है वो सब कुछ पाताल लोक है। सो गुरु नानक साहब जदों बगदाद गए सन, उत्थे पीर दस्तगीर नाल उन्हां दी गलबात होई सी, क्योंकि गुरु नानक साहब ने उत्थे पातालां पाताल, लख आगासां आगास, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन इक वात दी गल कीती सी। जदों उन्हां ने ये गल कीती ते दस्तगीर नूं पता लगा, उसने गुरु नानक साहब जी नूं बुलाया अपने पास। गुरु साहब उहदे कोल गए, उहदी गलबात होई उत्थे। उसने गुरु साहब नूं आख्या भी तुसीं एडा वड्डा अनर्थ कीता है, लखां ही पताल ते लखां ही आकाश दसे ने। साडे मत विच 7 पताल ते 7 आकाश मन्ने जांदे ने। गुरु साहब ने आख्या तुहाडा मत हो सकदा ठीक होवे ते मेरा मत भी ठीक है, मेरा मत कोई गलत नहीं है। ते उत्थे वड्डी सभा इकट्ठी होई सी। उस सभा विच फिर लोकां ने आख्या भी दोवें चीज़ां नहीं ठीक हो सकदियां, या ते 7 ही आकाश ते पाताल ठीक हो सकदे ने, या लखां हो सकदे ने, दोवें किस तरह ठीक हो गईयां। ते गुरु नानक साहब ने आख्या सी जिस नूं 7 पातालां ते 7 आकाशां दा पता है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ सच ने। जिस दी इस तो अगे सुरत जाती है लखां तक, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ लखां सच ने। सो इसलिए तुसीं भी सच्चे हो, मैं भी सच्चा हाँ, पर केवल 7 ही नहीं, ਇਹਦੀ गिणती गिणी नहीं जा सकती। ये किन्ना कु वड्डा ब्रह्मंड है। सो गुरु साहब ने सानू गुरबाणी राहीं ये गल समझाई है। जिन्ने सानू उत्ते ग्रह चंद सितारे नज़र आ रहे ने, उसे तरह ही साडे तो थल्ले भी ने, सानू नज़र नहीं आ रहे। सो इस तरह गुरु साहब ने साडे इस भरम नू दूर किया कि केवल 7 ही नहीं, सगों ये अनगिणत ने, इन्हां दी गिणती कीती नहीं जा सकती। सो गुरु अर्जन देव महाराज उसे ही बचन नू दोहरा रहे ने
ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 5 ਖੰਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਨੋ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਤਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਡਾਕੇ, ਕਤਲ ਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨੀਵੀਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਆਤਮਕ ਮੋਹਤੇ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਏ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਏ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਨ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਦਾ ਭੈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
ਨਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਰਕ ਦਾ ਭੈ ਆ। ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਏ, ਭਿਸਤ ਨਜ਼ੀਕ ਰਾਖ ਰਹਿ ਮਾਨਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਰਹੀਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਏ। ਜੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਰਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਲੇ ਚਾਰ ਦਮੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੋਨੋਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 84 ਲੱਖ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ ਜੂਨੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਨੀਆਂ ਆਖੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਨਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਾਂਗੇ। ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦੀਆਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ
ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੈਬਐਕਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਐਕਸ ਤੇ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, 1-2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਹਿ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ,
ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਈ ਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ 5 ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲਹਿ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 12-12, 14-14, 16-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ 20-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਥੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਪਸੀਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਧੂੜ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪੂੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਏ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਧਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ UK ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾਲੀਏ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਆਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਏ, ਨਾ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਏ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਏ? ਦੋਹੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਪਾਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਜੇ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਇਹਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੀਂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਘੁੰਮਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਪਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ। ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਨੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਹ 5ਵਾਂ ਬੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨੰਬਰ 6 ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।